が出て夏綺麗ですね。こんなところでブロカットがあるなんてラッキーです。こんにちは、コネです。今回私が行ったのはパリの中心のボンマリマリー橋というところの上で開催されていたビットグルニエです。前日に明日はどこ行こうかなと思って調べましたら、このボンマリーのビットグルニエっていうのは初開催の場所だったんですね。なのでどんな感じなんだろうと思って行ってみました。月始めの日曜日だったので、私の大好きなジュシュのブロカントもあったんですが、ちょっと今回は思い切って新しい場所でのビットグルニエを撮ってきました。実はここ最近のパリは真夏日になってます。私が行った日は確か31度ぐらいだったかなまで上がってました。で34度ぐらいに昨日なんかもなってたようです。一時期本当に初冬かと思うぐらい寒い時期があったんですが、そしてそれが終わって次はまた真夏日になっている状態なんですね。なのでちょっと涼しげなところを通りたいなというのもありまして、もちろんポンマリといえばセーヌ川が下を流れています。その水辺の様子も撮ってきたいかなと思って、今回はこの新しい開催地のビットグルニエのポンマリの方へ行ってみました。こんにちは。暑い。今日はポンヌフのビットグルニエに来てみました。バカンスから帰ってきてからもう初冬かと思うぐらい寒かったんですが、急に昨日から一転して真夏に戻りました。今日はなので31度まで気温が上がってます。炎天下のビットグルニエなんですが、ちょっとブラブラ歩いて見ていきたいと思います。私のこの後ろのポンヌフの上に開催されてます。今回がこのポンヌフでは初めてのビットグルニエの開催らしいので、初めての場所のビットグルニエ楽しみにしてきました。
sont là. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Oui, c'est le jour J. Oui. Monsieur, Oui. ça marche ça? Ça fonctionne? Non,あー、OK。 ça c'est pour décorer. あー、OK。これはもう壊れてて使えなくて飾りだそうです。残念。Les 4, hein. Oui, 1, d'accord. 2, 3, 4, et il faut. これが4つで5ユーロなのでこれを買っていきます。J'ai regardé l'heure tout à l'heure et c'est vrai que je me suis dit bon, on est plus correct. Pas... Alors que d'accord. Tu veux voir là-bas? Madame Fleury, on va jusqu'au bout, tenter également par ces deux fourmis. Un de ces jours. Si je crie très très fort ton nom. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est combien les 5 ça? Ça, c'est 3 € pièce, 2 pour 5. 2%. Ah Ouais, bon, c'est au choix. Hein. d'accord.1枚3ユーロで、2枚で5ユーロだそうです。
bizarre. なんか見たり見ます。なんか洋服が多いですよそうね。ただね、あんまりと思ってたんだけど、ここだけなんですね、本当にね。そうそうそう。私の上はそうですよね。もうすっかりでも私は洋服あ、本当。を買いました。私ちょっと買い付けもしてるからそうなんですかちょこっとちっちゃい、うん、あ、この辺とか見られたらどうですか、ありがとうございます。なんか下手かもしれない。すいません。Et je te rappelle qu'ailleurs chez moi c'est 700 bleus, 42 buts. Le record c'est Scoblar, la même année 44 buts. C'était en 70. Les filles là-dedans, des affiches à 1 euro après, à la place de la jolie demoiselle frisée, avec les nains, les couettes, des goodies. Ça tourne là ou pas? Tourne, c'est-à-dire? Ça filme là ou Ah pas? oui, déjà, oui. Ok, très bien. Et je vous filme? Oui. Ok. Ok, start. Bah, moi j'en avais vu, mais ils étaient vraiment regarde. 可愛いのがありました。これもすごく可愛いなと思ってます。可愛い。で、紅茶を入れるですね。これも可愛いです。そしてすごい素敵なちょっとロマンチックなこれは出て夏です。今ですね。すごい綺麗ですね。こんなところでプロカットがあるなんてラッキーです。Merci beaucoup. Celui-ci, il est à 20 euros. Il est tout joli celui-ci.
Et tu sais, je lis les vernissés, c'est la couleur, si vous voulez, c'est comme une laque. Il a subi plusieurs cuissons pour arriver à ça. En plus, celui-ci, il a un truc que les autres, c'est pareil que ça. Celui-là, c'est pareil que ça. Et il y a beaucoup de celui-là, c'est pareil que tous les autres. Celui-ci, il avait mais pour rafraîchir ça, il fallait mettre quoi? Des glaçons. Et bien justement, ça, ce bec-là, c'est un anti-glaçon. Une fois que le glaçon il tombe, on a cintré le bec et ça bloquait le glaçon là. Voilà, c'est un céramiste dans les années 40 qui a inventé ce bec. Non, un parasol il va tomber dans la Seine tout à l'heure. Regardez avec moi. Voilà. Maintenant c'est lui qui a trouvé un petit truc là. Maintenant c'est lui qui a trouvé un petit truc. Il y a un petit prix encore. La femme est abonnée au petit prix et je sais pas comment elle a réussi à faire. Ah, sûrement.後ろがパリプラージュです。ここはなんかミストが風に乗ってきて涼しいのでちょっとここで進んでます。On va lancer le cours de la bière et puis l'économie du deal. Champagne de face en trottinette, dépense au plus du bateau. Tout le monde n'a pas le chômage partiel, les dealers ils sont à bout. Et tu les flics nous courent après, on leur paiera une espèce. Je m'apporte de mourir, mes cheveux dans le vent. Je m'apporte de mourir, les cheveux dans le vent.
on parle d'un packaging. C'est un citron aussi.今回行ってみた感想なんですけれど、ポンマリーは結構横幅の広い大きい橋なんですが、長さ自体はそんなになくて、お店が並んでいたのはその、歩道側だけだったんですね。なのでお店の数自体は本当に少なかったです。そしてブロカントではなくてビットグルニエだったので、私のイメージはお洋服が多かったかなという感じです。アンティーク系のお店は本当に片手で数えられるぐらいしかありませんでした。なので、アンティークのものは諦めて、前回の私のワードローブのご紹介の続きではないんですが、こういうところでどんなお洋服が見つかるかなというのをご紹介してもいいかなと思って、今回はお洋服を買ってきてみました。外の気温は今30度超えなんですが、こんなジャケットを着てる理由はもちろんこれをそのビットグルニエで買ってきたからです。これはザラです。今ここに置いてあるこのジャケットとこれと、そしてこのマフラーの3点買ってきました。この3点とも同じお店で買ったんですが、1つ3ユーロ、2点で5ユーロということだったんですが、私はこの3つを選んで、全部で7ユーロにしていただきました。パリは本当に気温の寒暖の差が激しいんですね。一日の中でもそうですし、日ごとにも変わるし、週ごとにも変わるし、なので羽織物ですとかマフラー類は本当にあった方がいいです。ですが私は意外とそのジャケットを持っていなくて、ダウンかウールのコートか、それか夏の、薄手のジャケットしかありませんでした。なので今回見つけたこのザラのこのコットンのジャケット、1枚仕立てではなくてしっかり裏地がついてて厚手のコットンなので、これはちょっと寒くなる前まで中にセーターとかを着てもいけるし、夏前まだ暑くなりきる前に、羽織るのにもちょうどいいなと思って、これは一目見て買いと思いました。一つ目のジャケットはこれです。ザラベーシック。そして、まずお値段を伺ったのはここにあるこのマフラーを見て、これをいくらですかと聞いて、3ユーロと言われて、ちょっと耳を疑ってしまったんですが、なぜかというとですね、このマフラー、これは実はカシミヤなんですね。そしてかなり大きくて、こんなに大きいカシミヤで3ユーロと聞いて、ここにはお得なものがあるかもしれないと思って、で探し当てたのがこのジャケットとこちらのジャケットというわけなんですね。外の気温が30度超えだった時にこのマフラーを見るのは結構きつかったんですが、そこを我慢して、手に取りました。
ちょっとだけ虫食いの穴みたいな小さな穴が開いてたりはするんですが、これはちょっと糸でかがってしまえばわからないかなと思います。でこれは今日も暑いんですがちょっと頑張ってこんな感じでどうでしょう。グレーなので本当に何にでも合いますよね。これは3ユーロではとってもお買い得だったと思ってます。やったこれはカシミヤです。そして着替えてきたのがもう一つの方のザラのグレーのジャケットです。これ素材はとってもカジュアルな感じなんですけど、着てみたらちょっと大人っぽいシルエットだったので、こんな裾にフレアがあるスウェット生地のロングのスカートと前回の私のワードローブの中でご紹介した津森千里の高いヒールのサンダルを合わせてみました。ちょっと薄手の肩パッドがしっかり入っているのでカジュアルというよりはちょっと大人っぽい感じじゃないですかもしかしたらこれを取ってしまったらカジュアルな感じになるかな。でもこの大人っぽい感じもちょっといいですよね。でこれは先ほどのこちらのジャケットよりも薄手なので本当に初夏にいいかなと思います。2つ目のジャケットはこれです。これもザラベーシック。今回は残念ながらアンティーク系のものは欲しいと思うものがなかったんですが、一つだけこんな可愛いものを買ってきました。これは4つで5ユーロでした。スパイス入れこれがローズマリー、これがシナモンで、これがサフラン、これがバニラ、ガラスでしょうか。中はこんな感じ。かわいいですよね。アンティーク系のものはいいなと思うのはなかったんですが、でも一つだけちょっと迷ったのがありました。リュネビルの縁がレースになっているお皿を何枚か今持ってるんですが、少しずつそのシリーズを揃えていきたいなと思っています。そのシリーズと同じ模様のそのミルクポットがありました。でそれをその時諦めました。そうして見て歩いてて、でもういいかなと思って、バブカを食べに行ったりしたんですが、その後にやっぱりミルクポットは買っておくべきだったかなと思い立って、一番最後に帰る直前にもう一度戻ってそのミルクポットがあった店に行きました。でも残念ながらもう売り切れていました。なくなってみると余計欲しくなりますよね今ちょっと買わなかったことを後悔してます買えばよかったそして今回アンティークのものに関してはあまり出会いはなかったんですが、素敵な出会いがありました。動画の中でも、ご覧いただいたと思うんですが、たまたまYouTube のチャンネルをお持ちになっているコケットパリさんがお声をかけてくださって、ちょっとお話をさせていただいたんですが、その後私はずうずうしくも撮影をお願いしてしまって、ちょっと私の後ろ姿なんかを撮っていただきました。
夫は仕事が始まってしまって忙しくなってちょっと一緒に来れなかったので手元の画像だけだと少し寂しいと思ったので甘えて、お願いしてしまいました。そして YouTube をしている上でお互いに感じていたことなんかも少しお話をさせていただけて私本当に嬉しかったです。YouTube ですとなかなか横のつながりができないのでこんな風にお声をかけていただけたので本当に嬉しかったです。またコケットパリさんと一緒にどこか取りに行けたらなと思ってます。でもう一つ嬉しい出会いがありました。見て歩いていってあるお店の前で立ち止まっていましたら後ろからポンポンと肩を叩いてくださった方がいて振り返りましたらフランス人の女性が立っていらして「ポネさんですよね、いつも見せていただいてます」と言っていただきました。でその方はお客様としていらしたんではなくて出店なさっていたんですね。なのでその時もその方のお店を見て歩いている様子を撮っていただけますかとずうずうしくお願いしてしまいました。そうしましたらたまたまちょっと映像関係のお仕事をなさってる方がいてじゃあそこの方に撮ってもらった方がいいわよということでその男性の方に撮っていただけました。その女性に最後に頑張ってねと声をかけていただけてやっててよかったなと本当に思いました。YouTube はご覧いただいている方たくさんいらっしゃっているんですが作っている本人は本当に一人でコツ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 孤独に作業をしているのでそういった感じで実際に声をかけていただけると喜んでくださっている方がいたんだと実感できてとっても嬉しいです。また次の動画も楽しみにお待ちになっててくださいね。少し前のディエップで買ったコーヒー豆入れホーローのコーヒー豆入れなんですがあれはどこに飾ったんですかというご質問があったので、今回ご紹介します。それはこの上に飾りました。キッチンのカウンターの上ここに